नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मित्तलो मित्तर भाग 7 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लीलावती देवी कहले से जमीदार घर झील ता ऊपर को आंगुठी उठेबाकू हेले तते चारियाडू चिंता करिया को पड़िबो, नहेले तो अवस्था कौन हेबो तो जानिछु। आशा सासू को आउ किछि न कही कांदी कांदी निज रूम को चली जाइछि। लीलावती देवी आज आशा को ता बाप घर को विदा करिवे ता परे जाई छाड़िबे एमिति जिद धरी बसिछंती। आज बिरंची बापा आसंतु, आज से पोड़ा मुही ए घर विदा हेबो, नहेले मु मो बाप घर चली जिबी। आशा स्टोर रूम रे कबाड़ देई कांदिबारे लागिछि। किछि समय परे निजकु निज मन को बुझेई देइछि। से सासुमा जहा कहले कहले तांको कथा को धरी किछि लाभ नहीं। जाउछि रोषेई करिबी नहले डेरी हे जिवो। सासु बोहूंको भितरे फाट तो जुग जुग धरी रही आसीछि, ता बोली कौन घरे समस्ते उपास रहिबे। आशा चुली लगेई पानी हांडी बसेई परिबा कटाकटी करुछि। लीलावती देवी आशा को चुली मुळे देखी रागी जाइछंती। रोषेई घरु दुम दुम होई चली जाइथिलु, पुणी काहे आसिलु? मोर कौन हाथ गोड़ नाही भाबुछु? मु रोषेई करि परिबिनी, तू जा कहूची। लीलावती देवी आशा को जेते जहा कहले भी से न शुणी रोषेई करिछि। लीलावती देवी दांडपटे कहार पाटी शुणी तरबर हेउथिले। ए चकरा देखिलु किए आसीछि? एति कही कूଅ मूलकू गोड़ धोई हेबाकू जाइछंती। चकरा को बड़ पाटे पचारे, किए किए आसिला किरे? बैशाखी माँ आसिले। किए बैशाखी आसिला? हाँ माँ, हौ ताहले। एति कही आगकू पाद पकेइबे कौन? शिउली रे गोड़ चटकिना खसीगला। इलो बोउलो इलो बोपालो कही बड़ पाटी चिल्लेई देले लीलावती देवी। आशा दौड़ी जाई तांको उठेइबाकू चेष्टा करुथुला। जमीदार घर झियो तो टिके बसी खाई खाई अन्य उपरे जुलम करी करी मेद बहुलता होई जाइछि। आशा कोउठु तांको उठेई परिबो तनु पातळीटा। एते जोरे कौन पड़िला बोली बैशाखी आउ चकरा धाई आसिले। आशा सासुमां को उठेइबो कौन? से ता हाथरू तळकू खसी पड़ुछंती। बैशाखी चकरा आशा तीन जण मिसी तांको उठेई नेबाकू सफल हेले। लीलावती देवींकर कौन होइथिबो केजाणी जणा नाही, किंतु तांको मनरू आशा कथा जाइनी। से आशा को केमिति तांकर ए अवस्था पई फसेइबे सेई कथा चिंता करुछंती। लीलावती देवी को समस्ते मिसी बिछणारे सुआई देले। आशा खाली पचारुथाए, बोऊ तुमर कोउठी किछि हेइनी तो? देख तो गोड़ फोड़ कोउठी काले माड़ होई जाइथिबो। एबे जणा पडु नथुओ, परे जणा पड़िले बेसी बथा हबो। लीलावती देवी आशार हाथ को छाटी देले। तू गलु एठू, मो पाखरे एते भलेई हबा दरकार नाही। मते कूଅ मूळे पेली देई एठी आसी भलेई देखेई हेउछु। आशा सासूको मुहरु एमिति शब्द शुणी चकित होई चाहिछि। बोऊ तुमे मो नारे एमिति मिछ केमिति कहि पारुछ? मु तो रोषेई घरे बसी परिबा काटुथुली, कूଅ पाखरे एमिति भूसुकिना कौन शब्द हेबारु दौड़ी आसी देखिला बेलकू तुमर एमिति अवस्था। बैशाखी आशा को बुली चाहिला। भाउज तुमे बिना तुमर एते साहस? तुमे मम्मी को पेली देकी एमिति अवस्था करिछ। आजी बापा आसंतु तुम कथा बुझा हबो। चकरा एमिति अनेइछु कौन? जा बापा को फोन लगा, जल्दी मम्मी को मेडिकल नेबार व्यवस्था कर। चकरा सांगे सांगे दौड़ी जाई बटकृष्ण बाबू को फोन लगैला। चकरा कहला हालो। बटकृष्ण बाबू कहला हाँ हालो। चकरा मने मने भाबुछि कौन कहिबो जानी पारुनी। मु चकरा कहूची बाबू। बटकृष्ण बाबू कहला हाँ कौन हैला कहूनु। चकरा कहला बाबू बाबू मु कौन कहूथुली कि? बटकृष्ण बाबू कहले अरे कौन कहूनु एमिति फोन करी। बाबू बाबू कौन होउछु जे? चकरा कहला माँ कूଅ मूळे पड़ी जाइछंती, आउ चाली पारु नाहांती, खट उपरे शोइछंती बाबू। बटकृष्ण बाबू कहले ए पिलाटा कौन जे कुहे किछि बुझा पड़ेनी। हो ठीक अछि, मु घर को जाई देखुछि तो मार कौन हेइछि। लीलावती देवींकर अंटा बिंधा आरंभ होई गलानी। बिछणारे खाली छटपट हेउथांती, बाड़ेई गचाड़ी हेउथांती। बपालो बोउलो मरीगली लो, मते टिके बंचालो। बैशाखी चकरा ऊपर को विरक्त हेउथाए। अरे बापा को जणैलु ना नहीं? हाँ दीदी बाबू आसुछंती कहले। आशा दौड़ी जाई ठाकुर घरु जड़ा तेल टिके नहीं आसिला। बोऊ
କୋଉଠି ବିନ୍ଧୁଛି କହିଲ? ଜଡ଼ା ପାଣି ଟିକେ ମିଶେଇକି ଲଗେଇଦେଲେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ବୈଶାଖୀ କହିଲା, ଭାଉଜ ତୁମର ଏତେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଆଶା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଥାଏ, ବୋଉ କୋଉଠି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଲଗେଇଦେଲେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଶା ଜଡ଼ା ପାଣି ମିଶେଇ ଜଡ଼ପଡ଼ କରି ଲଗେଇଦେଲା ଅଣ୍ଟାରେ। ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀ ହେଉଥିଲେ। ଆଶା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ଆଉଁଶୁଥିଲା। ଚକରା ଚୁଲି ମୂଳକୁ ଯାଇ ବାକି କାମ କରିବାକୁ ଆଶା କହିଲା, ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ନଖିକୁ ନେବାକୁ ଖବର ଦେଲେ। ବିରଞ୍ଚି ଅଫିସରେ ବସି କାମ କରୁଛି, ଲଞ୍ଚ ସମୟ ହେଲାଣି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କ'ଣ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛ? ନାଇଁ ରାନୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବସ୍ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ବି ମୁଁ ତ ଛୁଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ତାର କ'ଣ ହାତରୁ ପଡ଼ୁଛି କେଜାଣି? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗେଜେର ଗେଜେର। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁମର କେମିତି ଏତେବେଳେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ତୁମେ ସିନା ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଜମାରୁ କହିବନି ଡାର୍ଲିଂ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବିନି। ହେଲା ହେଲା, ମିଛୁଆ କୋଉଠିକାର। ଚାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଆରେ ତୁମେ ତାହେଲେ କାଲିଠୁ ଜାଣିଲଣି ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଲିଣି ବୋଲି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ? ତୁମେ କହିଥିଲଟି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲ? ତୁମେ ତ କାଲି ମୋ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲ। ମୁଁ ଆସିଲି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ହଁ, ଭୂତ ସବୁ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ବିରଞ୍ଚି ଆସିଛି ବୋଲି। ଭୂତମାନଙ୍କ ସହ ବି ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ହେଲଣି ତାହେଲେ? ହଁ, ତୁମେ ତ ଭୁଲିଗଲ ମୋତେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଦେ ଚାଲ ମ, ଗାଲୁଆ କୋଉଠିକାର। ଖାଇବା ଚାଲ, ଭୋକ ହେଲାଣି। ଡାଇନିଂରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇଲେଣି। ଅଫିସ ଡାଇନିଂରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବସିଛନ୍ତି। ରାନୁ ବିରଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଛରେ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ଏ ନୟନ ଏତେ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା ମ? ରିଷ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲା। ମଜାରେ ରାନୁ ପାଣି ବୋତଲ ଉଞ୍ଚେଇଲା ତା ଉପରକୁ। ବେଶୀ ମଜା କରୁଛୁ ତ? ତୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ରାନୁ ତା ସହ ମଜା କରିବାରୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ବିରଞ୍ଚିକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା, ଆରେ ବିରଞ୍ଚି, ତୁ କ'ଣ ବାହା ହେବାକୁ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ମୋତେ କାହିଁ ସେମିତି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ବିରଞ୍ଚି ଛାତି ଭିତରେ ଟିକେ ଦବିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ରାନୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ କରେଇବୁ ନା କ'ଣ? ରିଷଭ ରାନୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହୁଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋର କ'ଣ ବିରଞ୍ଚି ଉପରେ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ରାନୁ ବିରଞ୍ଚିକୁ ଚାହିଁଛି। ସେ ଯେମିତି କିଛି ଲୁଚେଇଲା ପରି ଚୁପ୍ କିନା ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆରେ ବିରଞ୍ଚି, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ବାହା ହେଇ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ? ରାନୁ ବିରଞ୍ଚିକୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଲା ପରି କହୁଥିଲା, ବିରଞ୍ଚିଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇନି। ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିରଞ୍ଚି ରାନୁର ଏମିତି କଥାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରାନୁ ଏମିତି ପାଗଳିଆ ପରି କ'ଣ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଇ କହୁଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ କିଛି କାମ କରୁନି? ତାହେଲେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉ ଆଜି ରାତିରେ। କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ ବିରଞ୍ଚି? ବିରଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଉଛି। ରାନୁ ବିରଞ୍ଚିକୁ କହି ରାଜି କରେଇ ଦେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିରଞ୍ଚିର ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ରାନୁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଏ ପାର୍ଟି ପାଇଁ। ବିରଞ୍ଚି ବି ଆଜି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ରାନୁକୁ ଖୁସି କରେଇବା ପାଇଁ ସେ ପାର୍ଟି ସିନା ଦେଉଥିଲା, ନିଜ ମନର ବିଷାଦକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ରାନୁ ଏ କ'ଣ କଲା? ରାନୁର ମୋ ସହ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଗକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ପାର୍ଟିଟା ଦିଆହେଉଛି। ବିରଞ୍ଚି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏଇଆ ତ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଶାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ତା ଜାଗାରେ ରାନୁକୁ ନେଇ ସଜେଇବ। କିଛି ନୂଆ ଘଟୁନି ତ ଆଉ। ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ତାପରେ ରାନୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାନିଗଲା କେମିତି ଯେ? ଏତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରାନୁକୁ କେବେ ଆଗେ ନଇଁବାର ସେ ଦେଖିନି। ଆଜି କାହିଁ ରାନୁ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ, ତାର ଭୁଲ ନଥାଇ ନଇଁ ପଡ଼ିଛି। ରାନୁ ଜାଣିପାରିନି ତ ମୁଁ ବିବାହିତ ବୋଲି? ରାନୁର ମୋ ସହ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବ? ହଁ, ସବୁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ମୋ ସହ ବହୁତ ବଡ଼ ଛଳନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବିରଞ୍ଚି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଛି। ରାନୁ ବିରଞ୍ଚିକୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲା,
କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲ କି ତୁମେ? ନାଇଁ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ଖୁସିରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଡ୍ରେସ୍ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାର କରି ରାନୁ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ଖୋଲି ଦେଖୁନ? ଲଞ୍ଚ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଶା ଘରେ ଅଛି। ଚକରାକୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ନକ୍ଷୀକୁ ଡାକିବାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଲୀଳାବତୀକୁ ନବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଚକରା ବି ପଛରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି। ବୈଶାଖୀ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ରହି ଲାପଟପ୍ରେ ମୁଭି ଦେଖୁଛି। ଆଶା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ହେଇ ଥକିଗଲାଣି। ବୋଉଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ କେଜାଣି। କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଉ। କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି। ଆଶା କେତେବେଳେ ଉପର ଘର ବାଲକୋନିରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ତ କେତେବେଳେ ତିନିତାଲା ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସୁଛି ବାପା ବୋଉ ଆସିଲେଣି କି ନାହିଁ। ଆ ଭିତରେ ଜୋରରେ 2-3 ଥର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ସାରିଲାଣି। ଏ ଅବଳରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲା ଘରକୁ? ବାପା ବୋଉ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲି। ଆଉ କିଏ ଆସିଲା? ଆଶା ସିଡ଼ିରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ମଲା, ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁ ଅନେଇଛୁ ଯେ? ବାଘ ଦେଖିଲୁ ନା ଭୂତ ଦେଖିଲୁ? ଏମିତି ସାହସୀ ହେଇ ଧଇଁସଇଁ ହେଉଛୁ ଝାଳନାଳ ଏକାଖଣ୍ଡ ହେଇ। ଆଲୋ, ସେତେବେଳୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ତତେ କ'ଣ ଲୋକ ଖାତିରି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? କାଲୁଣୀଟା ନା କ'ଣ? ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆଲୋ, ମୁଁ ଯାହା କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଏ ସେଇଟି ନା ଆଉ କିଏ? ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏ ତ କାଲୁଣୀଟା ଲୋ ମା। ମୁଁ କାହିଁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ବକର ବକର ହେଉଛି? ଅପା ଅପା, ତମେ ପଡ଼ିଯିବା ଖବର ପାଇ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ମୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ। ମଲା, ଏ ଘରଟା ଏମିତି ଖାଁ ଖାଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୋ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆଶା କହିଲା, ବୋଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ବୈଶାଖୀ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ତ। ଆପଣ ବୋଉଙ୍କର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, ମୋତେ ଏ ଘରେ କିଏ ନ ଚିହ୍ନେ ବା? ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ତୁ କିଏ ମୋତେ ଆଗ କହିଲୁ? ମୋ ପଛେ ପଛେ ଘର ସାରା କାହିଁ ଚାଲିଛୁ? ଆଶା କହିଲା, ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ଆଉ ଆପଣ? ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, ଅପା ବିରଞ୍ଚିକୁ କେଉଁଦିନ ବାହାଘର କରିସାରିଲାଣି, ଅଥଚ ମୋତେ ଖବର ଦେଇନି। ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆଶାର ଓଢ଼ଣୀକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଟାଣି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁ ବୈଶାଖୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ତଳକୁ ଆସିଛି। ବୈଶାଖୀ କହିଲା, କିଏ? କାହିଁକି ଏତେ ହାଲ୍ଲା କରୁଛ? ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବନି ନା କ'ଣ? ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, ହେଇ ମୋ ଝିଆରୀ ଆସିଲାଣି ଲୋ। ମୋତେ ମରଣ ହେଉ, ତୁ ଭଲରେ ଥା ଲୋ ମା। ବୈଶାଖୀ କହିଲା, ମାଉସୀ ତୁମେ? ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବୈଶାଖୀ ନମସ୍କାର କରିବା ଦେଖି ଆଶା ବି ନମସ୍କାର କରିଛି। ମାଉସୀ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସରବତ ଆଣୁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, ରଖ ତ ସରବତ। ମୁଁ ଆଗ ମୋ ଅପାକୁ ଦେଖି ସାରିଲେ ଯାଇ ଥୟ ହେବି। ବୈଶାଖୀ କହିଲା, ମମି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି। ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେବ। ତୁମେ ଟିକେ ସରବତ ପିଇ ଦେଇଥାଅ। ଆଶା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସରବତ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଇଏ ଯଦି ବାହାଘରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ମୋର ଚିହ୍ନିବାରେ ଡେରି ହେଲା ଏ କଥା ଯଦି ବୋଉଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼େ ସେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବେ। ସରବତ ନେଇ ଦବାକୁ ଗଲା। ଆଶା ସରବତ ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ମାଉସୀ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପେଲୁଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସିଲା ସେଠୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ସପଟିଏ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବିରଞ୍ଚି କେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଫେରନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଅଫିସ ହେଉ କି ଘର, ତାଙ୍କ ମମିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବୈଶାଖୀକୁ କହିବି ବିରଞ୍ଚିକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବେ। ବାପା ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ସେ କେମିତି କଲ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ? ବୈଶାଖୀ ତା ତରଫରୁ କଲ୍ କରିନଥିବ। କେମିତି ଜାଣିବି ସେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ନାହିଁ? ସେ ନିଜେ କଲ୍ ନ କରି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବିନି। ଏମିତି ବି ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ବିଛୁଆତି ଲାଗିଲା ପରି ହେବେ। ଆଶା କିଛି ନ କରି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା। ବିରଞ୍ଚି ଅଫିସ ସାରି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ଖୁସି ହେବାକୁ ସମୟ ମିଳିଛି। ପାର୍ଟି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉନା କାହିଁକି ରାନୁ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ତାକୁ ମିଳୁଛି ମାନେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ମିରର ସାମ୍ନାରେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ୁଥିଲା। ନିଜର ତାରିଫ ନିଜେ କରି କରି କହୁଥିଲା, ମୋ ପରି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକକୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଭାବରେ ପାଇ ରାନୁ ଖୁସି ନ ହେବ କେମିତି? ଏତିକି କହି କହି ଘର ପିନ୍ଧା ଟି ସାର୍ଟକୁ ବଦଳେଇ ନୂଆ ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାହାର କଲା। ଆଇନାରେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ହଳଦୀ ଗୋରା ଛାତିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ନିମିଷକରେ। ଛାତିରେ ଝୁଲୁଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ଯେମିତି ତାକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା।
ଆଶାର ଘର ଲୋକ ବାହା ବେଦୀରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ସୁନା ଚେନ୍କୁ। ତାକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ବେଦୀ ଉପରେ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ ରୀତି ରିବାଜ ଅନୁସାରେ। ସେ ଚେନ୍ଟି ଛାତିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ହସୁଥିଲା ଆଉ ବିରଞ୍ଚିକୁ କହୁଥିଲା, ଜୋଇଁ ପୁଅ, ତୁମ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଉପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଶାର ଅଧିକାର ରହିଲା। ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ଆଶାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର। ବିରଞ୍ଚି ଆଶା କଥା ଭାବି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ବେକରୁ ଚେନ୍ ଖୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ନଜର ପଡ଼ିଲା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଦିନ ଆଶାର ବାପା ଦେଇଥିବା ସୁନା ମୁଦି ଉପରେ। ଇଏ ପୁଣି ମନା କରୁଛି ମୋତେ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଛୋଟ ଘର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ନଅଟଙ୍ଗୀ। ବିରଞ୍ଚି ଚେନ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଦିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବାରମ୍ବାର ଟାଣିବା ପରେ ବି ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମୁଦି ବାହାରୁ ନଥାଏ। ତେଲ ଲଗେଇ ଜୋର ଦେଇ ଟାଣିଲା, ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମଳିଚମ ଛାଡ଼ିଗଲା ଅଥଚ ମୁଦି ବାହାରିବାକୁ ନାଁ ନେଉନଥାଏ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ହାତକୁ ଛାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଛୋଟ ଘର ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି, ଏ ମୁଦି ବି ସେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବସିଯାଇଛି ଯେ ବାହାରିବାକୁ ନାଁ ନେଉନି। କିଛି ସମୟ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଫିସରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପକାଉଥିଲା। ତୁମର ବାହାଘର ହୋଇଛି କି? ତୁମେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛ କି? ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ମୁହଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ଏଇ ମୁଦି ହିଁ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ। ରାନୁ କେମିତି ଏ ମୁଦିକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି ନା ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଆଗକୁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଏବେ ମୋତେ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ହିଁ ତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏ ମୁଦିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହାତ କଟିଯାଇଛି ର ବାହାନା କରି ଧଳା ଗଜ କନା ଖଣ୍ଡେ ତ ଗୁଡ଼େଇ ପାରିବି। ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଗଜ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇ ବିରଞ୍ଚି ପାର୍ଟିକୁ ବାହାରିଗଲା। ବିରଞ୍ଚି ପାର୍ଟିକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରାତି 7ଟା ବାଜିଯାଇଛି। ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶାନ୍ତ, ମିଲି, ରିଷଭ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ରାନୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିରଞ୍ଚି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାନୁକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଛି। ବିରଞ୍ଚି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ। ରାନୁ କହିଲା, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ବିରଞ୍ଚି କହିଲା, ରାନୁ ତୁମେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛ? ରାନୁ କହିଲା, ବାସ୍ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍, ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଏବେ। ବିରଞ୍ଚି ରାନୁକୁ ଫୋନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିରଞ୍ଚିକୁ କହିଛି କି ସେ ବାଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି। ବିରଞ୍ଚି ଆଉ ଅନ୍ୟ କଲିଗ୍ସ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଛି। ବିରଞ୍ଚି ପାର୍ଟି କକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥାଏ। ହେଇ ରାନୁ ଆସିଲା କି? ହେଇ ରାନୁ ଆସିଲା କି ଆଉ? ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଗାଉନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚା ସାଣ୍ଡେଲ, ଖୋଲା ସିଧା କେଶ, ଓଠରେ ମାଦକତା ଭରା ହସ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଲାପୀ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ନିଦୁଆ ଆଖିରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ଚାହାଣୀ ସାଙ୍ଗକୁ ରାନୁର ପାଖକୁ ଡାକିବାର ଇସାରା ବିରଞ୍ଚିକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ଅପେକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା ବିରଞ୍ଚି ପାଇଁ। ସେ ରାନୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାନୁର ବିଳମ୍ବ ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସଜଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ମଦ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡି ବିରଞ୍ଚି ନଜରକୁ ଆସିଲା। ସିଧା ସିଧା ବୋତଲ ଧରି ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲା। ବିରଞ୍ଚିକୁ ପିଇବା ଦେଖି ଅନ୍ୟ କଲିଗ୍ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ରାନୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ। ବିରଞ୍ଚିର ଭାବନାଠୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଲାଗୁଥିଲା ରାନୁ। ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ବୋବାଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତିକି ରାନୁ ହିଁ ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା ବିରଞ୍ଚି ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ନିଶାକୁ ସେ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପିଇ ଦେଇ ହଜିଯିବ ଏ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରୁ। ରାନୁ ସହ ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। କେବଳ ରାନୁ ଆଉ ବିରଞ୍ଚି, ଏ 2ଟି ନାମ। ଚେହେରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ବି ନଥିବ। ଏମିତି କି ମଦ ନିଶା ତାର ଦରକାର ନାହିଁ। କାଶ୍ ମୋର ବାହାଘର ହେବା କଥା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ରାନୁକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରି ସିଧା ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ କି ସେ ଛୋଟ ଘରର ଝିଅ ସହ ମୋତେ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବିରଞ୍ଚି ମଦ ନିଶାରେ ଟଳମଳ ହୋଇସାରିଛି। ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ରାନୁକୁ ଏକଲରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ରାନୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁବା ପରେ ରାନୁ ବିରଞ୍ଚି ପାଖକୁ ଚାଲାକିରେ ଆସିଛି। ହୋଟେଲର ଚିକ୍କଣ ମାର୍ବଲରେ ରାନୁର ଉଚ୍ଚା ସାଣ୍ଡେଲ ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ ଦେଉ ନିଜ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ରାନୁର ପାଦ ମକଚି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାନୁକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଧରି ନେଇଛି। ରାନୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାହୁରେ ଟେକି ଧରିବା ଦେଖି ବିରଞ୍ଚି ଜଳି ଯାଇଛି। ନିଜ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଠାରୁ ରାନୁକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ବିରଞ୍ଚିର ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛି, ଏ ଯୁଗ ଖରାପ, ଏଠି କାହା ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବା ହିଁ ଭୁଲ କଥା। ରାନୁ ବିରଞ୍ଚି ହାତରୁ ନିଜ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏ କେମିତି ବ୍ୟବହାର?
ତୁମର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକି ଅପମାନ ଦେବାଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ରାଗିକି ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେମିତି ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟର ବାହୁରେ ଦେଖି କିଏ ସହିପାରିବ ଯେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ବୁଝିଯାଇଛି ବିରଞ୍ଚିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏଥର ସମସ୍ତେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲର ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ପିଇ ପିଇ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମି ଝୁମି ନାଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବା ଭିତରେ ବିରଞ୍ଚି ରାନୁର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ହାତ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ପିଇ ପିଇ ନାଚି ଚାଲିଥାଏ। ରାନୁ ବିରଞ୍ଚିକୁ ଅଟକାଇଥାଏ ଆଉ ନ ପିଇବାକୁ। ବହୁତ ହୋଇଗଲା ବିରଞ୍ଚି, ଆଉ ପିଅନି। ରାନୁର ଏ ତାଗିଦ୍ ଯେମିତି ବିରଞ୍ଚିକୁ ଆଶା କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଶା ବନେଇ ଦେଉଥିବା ପ୍ୟାକ୍ର ସ୍ୱାଦଠାରୁ ଏ ପ୍ୟାକ୍ ଏତେ ଖରାପ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ସେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋତେ ମଦ ବଦଳରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା ପିଇବାକୁ? ମଦର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘେଇ ମୋତେ ପାଣି ପିଆଇ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲା? ମୋ ଜୋତା ଖୋଲି ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲା କି? ସେ ଛୋଟଲୋ ଘର ଝିଅ ତାହେଲେ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେ ସେଇଆ ନ ହେଇ ଅଲଗା ବାହାରିଲା। ବିରଞ୍ଚି ନିଜ ଗ୍ଲାସକୁ ଆଉ ଥରେ ନାକ ପାଖକୁ ନେଲା। ଛି କହି ନାକ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ରାନୁ ବିରଞ୍ଚିର ଓଁକାର ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ନନ୍ସେନ୍ସ ଗାଉଁଲି କୋଉଠିକାର। ଏତିକି କହି ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରି ଟିକେ ଦୂରରେ ଯାଇ ବସିଲା। ବିରଞ୍ଚି ବାନ୍ତି କରି କରି ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ରିଷଭ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାର୍ଟିକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ କରି ବିରଞ୍ଚିକୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମିଲି ଆଉ ରାନୁ ବସି ଗପ ମାରୁଥାନ୍ତି। ରିଷଭ ରାନୁକୁ ଡାକିଲା ବିରଞ୍ଚିକୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ରାନୁ ବିରଞ୍ଚିର ଦେହସାରା ବାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ମନା କରିଦେଲା। ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେ ଗାଉଁଲି ପାଖକୁ ଜମାରୁ ବି ଯିବିନି। ଛି କି କଡ଼ା ଗନ୍ଧ, ମୁଁ ଯିବିନି ଜମା। ବିରଞ୍ଚି ରାନୁର କଥାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଣି ପାରୁଥାଏ। ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଟୁ ସେ କହି କହି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ମିଲି ଆଉ ରାନୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେବାର ଶୁଣାଗଲା। ମିଲି ରାନୁକୁ ଟିକେ ରହିବାକୁ କହି ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଥିଲା। ଫୋନ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ରାନୁକୁ ପଚାରିଲା, ରାନୁ ଇଏ ବିରଞ୍ଚିର ଫୋନ୍ ନା? ହଁ, ହେଲେ କାହାର କଲ୍ ଆସୁଛି? ବୈଶାଖୀ। ସେ କିଏ? ବିରଞ୍ଚିର ଭଉଣୀ ପରା। ତା ରିସିଭ୍ କର। ତୁମ ଭାବି ନଣନ୍ଦ ପରା। ନଣନ୍ଦ ନା? କିଏ ଏତେ ଟେନସନରେ ପଡ଼ିବ ଯେ? ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଏଠୁ। ଆଉ ଏ ଫୋନ୍ ଦିଅ ମୋତେ, କାଲି ଅଫିସରେ ବିରଞ୍ଚିକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଶା ବିରଞ୍ଚିକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ କଲ୍ କରି କରି ଥକିଗଲା। କେହି ଫୋନ୍ ଉଠଉ ନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଲଗେଇବା ପରେ ଭାବିଲା ବିରଞ୍ଚି ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଥିବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିବେ। ବୈଶାଖୀ ଫୋନ୍ରୁ କଲ୍ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ଖବର ଜଣେଇବି। ଆଶା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବୈଶାଖୀ ରୁମ୍ର କବାଟ ବାଡ଼େଇ ତାଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ମାଗିଛି ବିରଞ୍ଚିକୁ କଲ୍ କରିବ ବୋଲି। ବୈଶାଖୀ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହୋଇ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇଛି। ଆଶା ବିରଞ୍ଚି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କଲା ପରେ ବି କେହି ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଶା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁ ବିରଞ୍ଚି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ? ମେସେଜ୍ କରିଛି, ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କୂଅ ମୂଳେ ପଡ଼ି ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା ବୋଉ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କର ପ୍ଲିଜ୍। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରାନୁ ମୋବାଇଲ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରଖିଦେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛି। ମଣିଷ ଏ ମୋବାଇଲର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଆକୁ ଆଣି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି। ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସି ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ମଣିଷ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ତ ପଡ଼ିଲା। ରିଷଭକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେଇ କଥା ଜଣେଇଦେବ ଭାବିଲା। ରିଷଭ ପାଖରେ ବିରଞ୍ଚି ଥିବ। ରାନୁ ରିଷଭକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବା ବେଳକୁ ବିରଞ୍ଚି ମୋବାଇଲକୁ ଘର ନମ୍ବର ସେଭ୍ ଥିବା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେପଟେ ରିଷଭ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି ସାରିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବିରଞ୍ଚିର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଦେଇଛି ରାନୁ। ବିରଞ୍ଚି, ତୁମ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର। ତୁମ ବୋଉଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କୋଉଠି ପଡ଼ିକି। ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ। ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବି ଯାଉଛି। ରାନୁ ନିଶାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ରିଷଭ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ରାନୁ, ବିରଞ୍ଚିକୁ ଆମେ ତା ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛୁ। ତୋ ପାଖରେ ତା ଫୋନ୍ ଅଛି କି? ସେ ଖୋଜୁଥିଲା। ରାନୁ, ରାନୁ, ହ୍ୟାଲୋ। ହେଇ ରିଷଭ ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ବୈଶାଖୀ ତା ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଶା ବିରଞ୍ଚିର ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇପାରିନି। ବୈଶାଖୀ ମୋବାଇଲରୁ ମେସେଜ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନମ୍ବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାଳେ ବିରଞ୍ଚି ରିଟର୍ନ କଲ୍ କରିବେ।
फोन कॉल को अपेक्षा करी करी आउ निज मन को बुझेई पारिनी। बांगालोर सहर गाड़ी मोटर कंपनी मानकर भिड़ जेमिति लोक मानकर गहली भी सेमिति। काहीं बिरंची किछि विपदरे पड़ी नहीं तो आउ निज मन को बुझेई पारिनी। पुणी थरे कॉल लगेइछि। सेपटू जणे महिलांक मुहरु बिरंचीर नाम शुणी भांगी पड़िछि आशा। से महिलांकर प्रत्येक शब्द जेमिति आशार हृदय तीर परी गली जाइछि। सबकिछि शुणी सारिबा परे आशा आउ निज आशा को केमिति जीवित बोली भाबिबो। आज ही आशार सबु आशार बळी पड़ी जाइछि से महिलार बिरंची उपरे थिबा अधिकार। बिरंची को जेमिति से बहुत आगरु जानिछि आउ से ही बिरंचीर खूब निकटतर नारी। आशा दौड़ी जाए बिरंची को ता बिछणारे खोजिछि। कबोर्डरे साइती थिबा पुरुणा अधुआ बेडसीटर झाड़ा गंधरे खोजिछि। लुचेई रखिथिबा मद बोतलरे बिरंचीर प्रतिबिंब को खोजिछि। बिरंची पिउथिबा काच ग्लास रे ता ओठर दाग को खोजिछि। साइती रखिथिबा भंगा मद ग्लासर काचरे निज हाथ को चापी रखी बिरंची देइथिबा जंत्रणा को साउंटिबाकू चेष्टा करुछि। केमिति गढ़ाए नारी सतरे के जानी एते जंत्रणा एते लांछना देवा सत्वे भी केमिति ए नारी हृदय प्रेम बंची रही। भक्ति बंची निज स्वामी पाई। विश्वास रे बंधा संपर्क को केमिति से लिभेई पारे सारा जीवन खुशी खुशी बिना किछि बाध्य बाधकतारे। आज जेमिति हारी जाइछि आशा जीवन युद्धरु प्रेम परीक्षारु। बिरंची को निजर करियो बोली जेउ कंटकित पथ को फूलर गालीचा भाभी से आपणेई नेइथिला सेही पथरु से लेउटी आसिया पई स्थिर कला। कि लाभ काहाठारु काहार प्रेम को छड़े आनी से पाइबो। से मते सेही महिला पाई ही तिरस्कार करुथुले। मु ही बोकीथिली तांको कथा को बुझी पारु नथिली। भाबुथिली नुआ नुआ से मते ग्रहण करि पारु नाहंती। धीरे धीरे सबु किछि ठीक होई जिवो। से जदी मते भल पाउ नाहंती तांको मनरे आउ किए घर करी रहिछि मु काहे तांको बाधा देबी। से जा सहित खुशी रे रहिबाकू चाहुचंती रुहंतु। तांको खुशी रे मोर खुशी। तुमे भलरे रुह बिरंची। सबु बेले भलरे थाओ एतिकी कामना मोर। निजको निजे बुझेइबाकू चेष्टा करिछि आशा। आखिरु धार धार लुह गड़ी चलिछि। लुह जदि बन्या सृष्टि करिबा परे हृदय शीतल होई जिवो हेई जाऊ लुहर बन्या। आशा लुह को आजी बोही जिबाकू देइछि। उषा मु बाहाघर पूर्वरु जहा भाबिथिली ठीक भाबिथिली लो। ए दुनिया स्वार्थपर एठी लाभ नथिले केही बणिज करंतिनी। मो ससुरंकर उद्देश्य मु आजी ठीक बुझी पारिछि आउ मो बापांकु भी बुझी पारुछि। से मो उपरे दया करी ए घर को बोहू करी आनी नाहंती कि मो सुंदरता कि गुण गारिमा कामधंदा को नजर रखी से मते बोहू करी आनी नाहंती। से केवल निज पुअर इच्छा को मारी निजर इच्छा पूरण करने को मते बोहू करी आनिछंती ए घर को। जमीदार घरर बोहू एतिकी ना भितरे जे निरीह आशार खुशी गुड़ाक एमिति लुह होई बन्या पालटी जीव से केबे भी भाभी नथिला। एमिति सबू काहींकि हुए गोटे गरीब बापार झियो सांगरे। बड़ लोकर धन दौलत भितरे गरीब रूपवती झियर मन तिल तिल जली पाउंस हो जाए जहा कहार दृष्टि को आसे ना। गरीब को कौन भोकर जला आगरे सबकिछि तुच्छ लगे। निजर शारीरिक मानसिक जंत्रणा पछरे पड़ी जाती भोकर जला आगरे। गोटे नारी कौन केबे पुरुष परी ए समाज रे निज परिवार संभाळिबाकू सक्षम हुएनी। निज पेट चाखेंडे को पोषिबाकू सक्षम हुएनी। निजको निजे केबे सुरक्षा देई परिबनी। से केवल संतान जन्म करी तार लालन पालन करिबारे सक्षम। रोषेई करिबा आउ परिवार चलैबा तार दायित्व। घर कोणरे रहिबा केवल नारी को शोभा पाए। एरुंडी बंध डेइबा ता पाई लक्ष्मण रेखा डेइबा संगे समान। ए सब जदि सत्य ताहले आम देश रे स्वाधीनतार लड़ाई रे अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, उषा मेहटाम, भिकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी बेगम, हजरत महल, कमला नेहरू, आनी बेसंत, विजया लक्ष्मी पंडित, झांसी रानी लक्ष्मीबाई को योगदान कौन नारी मानक आखि खोलिबाकू सक्षम नुहे। मु कहीं ए माड़गाड़ी जंत्रणा छटपट होई बांधी रही एठी केवल समाजर भयरे लोकमानक निंदार भयरे। आउ शेष को कौन पाइबी। महण महण लुह रोग जंत्रणा ता छड़ा आउ किछि भी नुहे। मु जदि बिरंची को भूल भाबुथाए बिरंचीर मोबाइल केमिति से अजणा महिला जनक रिसीव कला। बाहाघर परे मोर कौन जानिबा जरूरी नुहे जे
ତାଙ୍କର କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି। ଏଇ କଥା ଯଦି ମିଛ, ବିରଞ୍ଚିର ମୋବାଇଲ ସେ ମହିଳା କେମିତି ରିସିଭ୍ କଲେ? ବାପା ବୋଉ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବି, ଏହି ହିଁ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କ'ଣ ହାରିଯାଇ ତା ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ନା ସେ ରାନୁ ପାଖରୁ ବିରଞ୍ଚିକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବ? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।